आत्मा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिरो आलोच्य विषय साधक साधना सिद्धि गुरु और संघ द्वितीय भाग। साधक साधना सिद्धि गुरु और संघ द्वितीय भाग प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर हंसपाल लुना आपा विद्युत प्रभा बेहरा को मु अनुरोध करुछि। लुना आपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जोग पुरुष सेही महान पुरुष अतिमानसर उद्घोषक नवचेतनार पुष्टपोषक सेही ज्ञानमय जोग पुरुष जोगी पुरुष अग्निमय पुरुष परम प्रभु श्री अरविंद को एही दिव्य मुहूर्त रे अंतरर प्रणाम। जहांकर जन्म नियति निर्दिष्ट जहांकर जन्म निश्चिततम जहांक पाद स्पर्श रे सब किछि संभव होई पारे सेई जगन्माता अद्भुतपूर्वा जगत जननी आद्या अद्वितीया परमा दिव्य जननी को आंभ मानकर कोटि कोटि प्रणाम। एही निरवैत मुहूर्त रे समस्त मातृप्रेमी दिव्यांशु मानकु आमर श्रद्धा और प्रणाम। आजिर विषय साधक साधना सिद्धि गुरु और संघ विषय रे आलोचना करिबा। एहा एक नूतन अध्याय और नूतन अनुभूति आनिबाकु प्रचेष्टा करिबो। राजपुत्र सिद्धार्थंकर भावांतर सृष्टि होईछि। स्त्री पुत्र पिता माता राज्य बंधु वर्गों को छाड़ी एक निघंच अरण्य रे प्रवेश करुछंती। देहरे राजपोषाक और मूल्यवान अलंकार प्रिय सारथी चंडक और विश्वस्त अश्व कंटक तांकु छाड़ी चली गलेनी। एकाकी निघंच अरण्य प्रांतरे दीर्घहरा होई पदचारण करुछंती। हठात साक्षात हेउछंती गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी परी एक व्यक्ति। मनरे आश्वस्ति अनुभव कले आशा अंकुरित हैला। हुए तो सन्यास मार्ग रे चलिबा पई किछि निर्देश मिली परिबो। पाखकु गले जिज्ञासु भाव नै परिचय मागिले किंतु से जणे गैरिक वस्त्रधारी व्याध बोली जानिले। अरण्यर पशुपक्षी मानकर गैरिक वस्त्रधारी व्यक्ति उपरे भरोसा थाए। से माने जानती एपरी वस्त्रधारी माने साधु और संत। हिंसा प्रतिहिंसा नहीं जीवन प्रति मध्य भय नहीं। से माने दौड़ धापड़ करी लुचि बुलंती नहीं। एहार सुजोग रे गैरिक वस्त्रधारी व्याध शिकार सुविधा रे करि पारंती। यह हेउची एक प्रतारणा। सिद्धार्थंकर मनरे आउ एक भावांतर सृष्टि हैला। सिद्धार्थ व्याधंक पाखरे एक प्रस्ताव रखिले। मूल्यवान राजपोषाक और बहुमूल्य अलंकार प्रति बदल रे गैरिक वस्त्र चाहिए। एही मूल्यवान अलंकार राजपोषाक बिक्री करी उपलब्ध अर्थ रे अन्य जीविका निर्वाह पाई परामर्श देले। बहु अनुरोध आश्वासना परे व्याध राजी होई मूल्यवान अलंकार और राजपोषाक नेई संतर्पण रे प्रस्थान कले। राजकुमार सिद्धार्थ गैरिक वस्त्र परिधान करी साधना मार्ग रे आगेइले। 7 वर्षर कुच्छ साधना अस्थि कंकालसार शरीर केश विहीन मस्तक जीर्ण शीर्ण वस्त्र। एही अवस्था रे राजकुमार सिद्धार्थ उच्च स्वर रे कहिले पाईगली पाईगली। गौतम बुद्ध 4टी आर्य सत्य आविष्कार कले। दुख दुखर कारण दुखरु निवृत्ति दुख निवृत्तिर उपाय एहार प्राप्ति पाई 8टी मार्ग दर्शाइले। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक् सम्यक कर्मांत सम्यक चरित्र सम्यक आजीव बा जीविका अर्जन सम्यक व्यायाम बा उत्तम उद्योग सम्यक स्मृति सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म मुख्यतः करुणार धर्म। सम्राट अशोक प्रभावित होई चंडाशोकरु धर्माशोकरे परिणत होइथिले। राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध
पदब्रजरे केन्द्र को केन्द्र बुली नव सत्य नव सिद्धि को प्रचार करी करी वृद्ध होई आसिले। तांकर संस्पर्शरे अनेक क्रूर दस्यु कुलनाशिनी गणिका कोटिपति सामंत साधारण गृहस्थीर जीवन रे अद्भुत परिवर्तन घटुथिला। एहीपरि अजस्र भावरे आलोक वितरण करी 80 वर्ष बयसरे महामानव बुद्ध महानिर्वाण लाभ कले। सेही दिन ठारू एही पंचविंश शताब्दी अर्थात 2500 वर्ष धरी समग्र एशिया रे बुद्ध प्रचारित त्रिशरण प्रत्यह प्रतिध्वनित होई आसुछि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धंक मृत्यु परे अष्टांग मार्ग पालन करने समस्तंक पक्षे कठिन थिला। एणु बौद्ध मार्गी साधु माने प्रचार और प्रसार कले कि बुद्ध हेउछंती देवता और अवतार। तांको पूजा उपासना कले मनुष्य निर्वाण प्राप्ति हेब। फलरे बुद्ध और बोधिसत्व मानकर पूजा सकाशे नाना प्रकार चैत्य मंदिर और स्तूप प्रतिष्ठा करागला। पंडित व्याख्याकार मानकर भीड़ जमिला। अनेक दर्शन शास्त्र सृष्टि हेला। विभाजन मध्य सृष्टि हेला। मूल सत्य मूल मार्ग अदृश्य होईगला। अष्टांग मार्ग कठिन बोली आड़े दियागला। पूजा आराधना सहज बोली आदरी नेले। एई भली आमे संसार गुढ़तत्व को भूली पूजा पार्वण रे ढली पड़ुछु कारण यह सहज बोली। एही आलोचना रखिबार उद्देश्य हेला साधक साधना सिद्धि केउठु आरंभ हेला ओ केउठी शेष हेला। एथिरे जदि आमर किछि हृदबोध हेब आम भूल को आमे सुधारिबा को सक्षम हेबा सेही भली भूल आमे करिबा नाही। श्री मां श्री अरविंद को भल पाउछु तांकरी आदर्श को आदरी नेइछु। आम उच्चारण और आचरण को संशोधन करि नेबा। तांकु केवल पूजा आराधना रे सीमित रखिबा नाही। दैनंदिन जीवन रे अभ्यास करिबा जीवन क्षेत्र रे प्रयोग करिबा एहा हेउ आमर मूल मंत्र। गध चीनी बस्ता और शस्य बस्ता बुहाउ थाए किंतु भोक बेले गोटाए भी दाना खाई पारे नाही। सेही भली ज्ञानर बस्ता मुंडरे बुहाई बुहाई किंतु दरकार बेले कर्मरे आसु नथिबो। तार व्यवहारिक सूत्र जानिबा को चेष्टा करिबा और जीवन रे प्रयोग करिबा। भारतर आध्यात्मिक जगतर अन्य एक महान आत्मांकर चरित्र उपस्थापना करुछि जहांकु पिला दिने निज मां डाकुथिले बिल्ले ओडिशारे डाकुथिले बिलेश्वर स्कूल रे डाकुथिले श्री नरेंद्रनाथ दत्त जगतवासी जानिथिले स्वामी विवेकानंद। तांको चरित्रु जानिबाकु चेष्टा करिबा साधक साधना सिद्धि गुरु और संघ कौन आसंतु विश्लेषण करिबा अनुध्यान करिबा। जोगजन्मा महापुरुष जन्म नियंती समय अनुजाई भावांतर सृष्टि हुए अनुधावन करती शेषरे महापुरुष रूपे प्रतिपादित हो जाती। प्राक यौवन काल 20 वर्षीय युवक अंतर रे भावांतर सृष्टि हेला। ईश्वर किए भगवान किए प्रभु किए प्रत्यक्ष साक्षात करिथिबा व्यक्ति ए जगत रे केही अछंती कि? एही प्रश्न नहीं धार्मिक अनुष्ठान को गले धर्म गुरु पाखकू गले धर्म प्रचारक पाखकू गले अनेक आलोचक व्याख्याकार पाखकू मध्य गले समस्त को गोटे प्रश्न ईश्वर को देखिछंती कि? अस्पष्ट उत्तर और बुलेई बंकेई कहूथिबा उत्तर पाई असंतुष्ट हेले। सीधा सड़क पचारिले हाँ किबा नाही रे उत्तर दियंतु। कौनसी उचित उत्तर न पाई नरेंद्रनाथ विचलित अवस्था थिले। हठात दिने कॉलेज रा प्रिंसिपाल मिस्टर हेस्टी क्लास रे इंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ एक कविता रे वर्णित समाधिस्थ अवस्था बुझाइबा को जाई कहिले एहा आसे आत्मार विशुद्धतारु। एपरी अवस्थापन गोटिए मात्र लोकंकु मु जीवन रे देखिछि से हेउछंती दक्षिणेश्वर रे थिबा श्री रामकृष्ण परमहंस नामक एक हिंदू सन्यासी
ତୁମେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଖି ଆସିପାରିବ। ତରୁଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଏହି ଉତ୍ତର, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କିପରି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏହି ଭେଟ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବାବେଗରେ କହି ଉଠିଲେ, ବାପା ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଯେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ନେଲେ। 5 ବର୍ଷର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି 5 ବର୍ଷରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲେ। ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରି ପଦବ୍ରଜରେ ବାହାରିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ। 5 ବର୍ଷରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ପରିକ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥରୁ ତୀର୍ଥକୁ, ନଗରୀରୁ ନଗରୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଅନାହାର ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରଧାରୀ 30 ବର୍ଷୀୟ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କଟିରେ କୌପିନୀ, କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ରାଜା ମହାରାଜା ଧନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୌଖିକ ସହାନୁଭୂତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଶର ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସୂତ୍ର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧି ପାର ହୋଇ ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବଳରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ମାତୃଭୂମିର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହାରି ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱ ମାନବର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭାରତର ଭୂତ ଗରିମାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷରେ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିବାକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଖ୍ୟାତି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦୂର ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ସମୁଦ୍ରର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସଲିଳ ଉପରେ ପଦବ୍ରଜରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମତି ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନେତ୍ରରେ ବାଳକ ପରି କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 5 ବର୍ଷର ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନାମ ବଦଳାଇ ଶେଷରେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବୋପରି ସକଳ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାତ୍ର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଏହି ମୌଳିକ ଉପଦେଶ ବାଣୀକୁ ସିଂହ ବିକ୍ରମରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ ଘୃଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ
ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚିକାଗୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। 1893 ମସିହା ମେ 31 ତାରିଖ ସେତେବେଳକୁ 30 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାନ୍ତି, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କରି ଅନ୍ତଃ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଚିକାଗୋରେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ନାମ ତାଲିକା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୟବହୁଳ ସହରରେ ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ, ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନାମଧେୟ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜାଣିବା କିଏ? ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଜବାବ ପଠାଇଲେ, ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ଶୈତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଗର୍ଜନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ, ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଜି ରାତ୍ରି ବିତାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାଠବାକ୍ସ ଭିତରେ। ଅନାହାର ଅବସ୍ଥା, ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ତରୁଣୀ। ରାଜକୀୟ ଚାହାଣୀ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜେ.ଏଚ୍. ବାରେସଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବା ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସବୁକିଛି ଚୁଟକି ମାରି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କୃପା! କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହୃଦୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ପୃଷ୍ଠା। ବିଶ୍ୱର ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିଳ୍ପପତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଶିଳ୍ପୀ, କଳାକାର ଓ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ 7000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଶାଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଜିଭ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ଅସ୍ଥିର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ସାହସ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବକ୍ତୃତା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ। ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀକୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିସମ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା। ବିଶାଳ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ନିମିଷକେ ବୁଲି ଆସିଲା। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଆମେରିକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। 2 ମିନିଟ୍ ଧରି କରତାଳି ଶବ୍ଦରେ କାନ ବଧିର ହୋଇଗଲା। ଶହ ଶହ ଶ୍ରୋତା ଆସରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବାର ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ 17 ଦିନରେ 12ଟି ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଧାରାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି? ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ସମୟର କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିବା, ସାଧକ, ସାଧନା, ସିଦ୍ଧି ଓ ଗୁରୁ ସଂଘ କଣ। 14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଲାତରେ ରହି 7ଟି ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କଲେ। ଇଂରେଜୀ, ଲାଟିନ, ଗ୍ରୀକ୍, ଫରାସୀ, ଇଟାଲିଆନ, ଜର୍ମାନ, ସ୍ପେନିଶ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା। ୟୁରୋପୀୟ ମନୀଷୀଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କରି ସବୁ ପଢ଼ି ଶେଷ କରିଦେଲେ। କାବ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ
କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ୍ ଗଲା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବରୋଦା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନେଲେ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ତଥା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଆଖି ଫିଟାଇବାର କାମ ଆଉ ଭାରତକୁ ସକଳ ଦେଶର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠାଇ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 1836 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର 36 ବର୍ଷ ପରେ 1872ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1886ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲ ଲଣ୍ଡନରେ ଶିକ୍ଷାରତ ଥିଲେ। ଏହି 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତଃଚେତନାରୁ ଏକ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ। 21 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ, ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ମନୁସଂହିତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଏଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ପୁରାଣ ପଢ଼ିଗଲେ। ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାବଧାରା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଭାରତର ସବୁକିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ସବୁକିଛି ଭଲ। ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଭଲ। ଏହାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେ ଆକାଶ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏହା ସଙ୍ଗତ। କାରଣ ଉପର ସହିତ ନିମ୍ନର ଏକ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏପରିକି ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ଓ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେଥିରେ ସେ ହସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? 1910 ଏପ୍ରିଲ 4ରୁ 1914 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କଠିନ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ପରେ 2ଟି ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା। ଦିନେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଏକ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତିମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ପାଷାଣର ପ୍ରତିମା ହଠାତ୍ ପ୍ରାଣମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସେ ପ୍ରତିମାର ଆଖିରେ ଓ ମୁହଁରେ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବରୋଦାରେ ଥିବା ସମୟର ଘଟଣା। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଓଲଟି ପଡ଼ି ସେ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଏତେ ଗଭୀରରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ଦେବତା ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ନେଇ ଏପରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମାଟି ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଯେ ଦେହରେ କୌଣସି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର
ନାନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ମହାନ ଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ ପଢିଲା ବେଳେ ନିରାହାର ଓ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିହୁନେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ 21 ଦିନ ନିରାହାର ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି। 1908 ମେ 2 ତାରିଖରୁ 1909 ମେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବର୍ଷ କାରାବରଣ କରି ଏକ ଦାରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାନସ ଚେତନା ଦେଇ ସ୍ୱଶରୀରକୁ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି 1908ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଧାରଣ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା। ଏଠାରେ ଅନେକ ବିସ୍ମୟ ଘଟଣା ଘଟେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହା ଅଧିମାନସ ଜଗତ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଅନାୟାସରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମିରାକିଲ୍ସ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅଟକି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ଏହି ଜଗତ ରୂପ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଣି ଆହୁରି 24 ବର୍ଷ ସାଧନାରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 40 ବର୍ଷ ସାଧନା ମଧ୍ୟରୁ 16 ବର୍ଷ ସାଧନା ଥିଲା ଅଧିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି 24 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସର୍ବଶେଷରେ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦର୍ଶାଇବାରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ସ୍ୱଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରାଇଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ? ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଓ ତେଜିଆନ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲା। ଗଙ୍ଗା ମାତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଟା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଏହାର ଆଘାତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ରୋଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଶରୀର ବିସର୍ଜନ କାହିଁକି କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମର ଶରୀର। ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲୟ ଘଟିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣି ଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। ଏହି ଶକ୍ତି 4 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଲୋକମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏହାକୁ ମା ନିଜ ପାଖକୁ ଅପସାରଣ କରିନେଲେ। 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ସତ୍ତାମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ, ମେଡିସିନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରୁଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପୋଲ, ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
कृषि और वाणिज्यर धारा बदली जाउछि। व्यक्ति विशेषक जीवन धारण मानदंडरे उन्नति परिलक्षित हेउछि। जानवाहनर निर्माण और व्यवहारर कौशल बहुत उन्नत धरणर होई पारुछि। अनेक आध्यात्मिक गुरु माने जगत को आसीगलेणी। एही कार्य सबु त्वरान्वित करिबा पई नूतन कौशल बाहरी गलाणी। वर्तमान ऑनलाइन रे श्री अरविंद पाठचक्र गोटे उल्लेखनीय घटना। अनेक विद्वान व्यक्ति को लोकलोचन को अणा जाई पारुछि। ऑनलाइन माध्यम रे शिक्षादानर कौशल रे अनेक छात्र छात्री उपकृत होई पारुछंती। गमनागमन ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होई पारुछि। मनी ट्रांजैक्शन नूतन कौशल बाहरी गलाणी। इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया कौशल अद्भुतपूर्व होइछि। जदि लक्ष्य करिवे अतीत शताब्दी ओ ही शताब्दी मध्यरे अनेक पार्थक्य। 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 परठारु पृथ्वी रे एक आलोडन सृष्टि होइछि। जेउ कार्य करिबाकू अनेक कष्ट करिबाकू पडुथिला एबे सहजरे सेही काम होई पारुछि। जेउ पुस्तक सबु पढिबाकू कष्ट हेउथिला ताहा पढी सहजरे बुझी होई जाउछि। अर्थात वर्ष वर्ष कार्य को केतोटी मासरे करिदेबा भली लागुछि। आसंतु एही कामरे शामिल हेबा, रूपांतर कार्य रे सहयोगी हेबा। एही वक्तव्य रे तिनी महान आत्मा, महापुरुष, महायोगी, महान व्यक्तित्व उपस्थापन करागला। एहार उपयोगिता पाई किछि तथ्य विश्लेषण करिबा। प्रथम कथाटी हेउछि जीवनर प्रारंभिक समय हेउ बा प्राक यौवन रे हेउ किछि भावांतर सृष्टि हुए। जरा, रोगी, शब और सन्यासी को देखि राजपुत्र सिद्धार्थंकर भावांतर सृष्टि होइछि। दारिद्रतार कषाघात और ईश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन पाई श्री नरेंद्रनाथ दत्तंकर भावांतर सृष्टि होइछि। भारत मातांकर पराधीन श्रृंखल अवस्था और जनसाधारण प्रति ब्रिटिश शासक उत्पीड़न विद्यार्थी समयरू श्री अरविंदंकर भावांतर सृष्टि होइछि। जगत और जनतार कल्याण पाई समस्ते पदक्षेप नेइछंती, समस्ते साधना करिछंती, मार्ग आविष्कार करिछंती, जगतर कल्याण पाई निजको उत्सर्ग करिछंती। बुद्धदेव 7 वर्ष तपस्या कले निर्वाण प्राप्ति पाई मार्ग दर्शाइले। पदप्रजरे केन्द्र को केन्द्र बुली नव सत्य नव सिद्धि को प्रचार कले। अनेक क्रूर व्यक्ति को परिवर्तन कले। साधारण गृहस्थी जीवन रे अनेक परिवर्तन आनिले। विवेकानंद 5 वर्षर गुरु दीक्षा, 5 वर्षर सन्यास जीवन रे भारत प्रदक्षिण और 4 वर्ष पाश्चात्य जगत रे प्रवेश करी तांक उपरे नेष्ट थिबा कार्य करिछंती। श्री रामकृष्ण परमहंसक ठारू प्राप्त होइथिबा शक्ति और ज्ञान समग्र जगत रे वितरण करी तांक कार्य को सिद्ध करिछंती। जगत रे नव जागरण सृष्टि करी अनेक युव गोष्ठी मध्यरे आध्यात्मिक भावधारा और प्रेरणा प्रदान करिछंती। श्री अरविंद 14 वर्ष बिलातरे शिक्षा ग्रहण कले। बरोदारे 13 वर्ष कर्म नियुक्ति सह साधना कले। कलिकतारे 4 वर्ष अध्यापना और राजनीति रे भाग नेले। साधना अब्याहत थिला। 17 वर्षर गृहस्थ जीवन ग्रहण करिथिले मध्य खूब कम दिन पत्नी सहित साक्षात होइथिला। कर्म और साधना अब्याहत थिला। 1 वर्ष कारावरण करिबा परे 40 वर्ष देवभूमि पांडिचेरी रे साधना करी अतिमान सिद्धि प्राप्त कले। जगत कल्याण पाई शरीर विसर्जन देले। प्रभुंक समाधि उपरे मां लिखिदेले, तुमे जे कि भगवान भौतिक आवरण थिल। तुम चरण रे आंभे माने आंभ मानकर अपार कृतज्ञता निवेदन करुछु। तुमे जे कि आंभ मानक निमित्त एते किछि करिछ, एते कष्ट करिछ, एते आशा करिछ, एते सह्य करिछ। तुमे जे कि आंभ मानक निमित्त सब किछि संकल्प करिछ,
ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସିଦ୍ଧ କରିଛ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ କିଛି ନିମିତ୍ତ କେତେ ଋଣୀ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଚେତନା ଓ ମୋ ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦୁଇଟି ଆଧାରରେ। କାରଣ ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ବିନା କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ତାର ପଛରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଯଦି କେହି ମୋତେ ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ମା ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ସହ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ଅନୁଭବ ନ କରିବାର ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ମା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ତ ସଶରୀରେ ମାଟିର ପୃଥିବୀରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଭାବନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦିଓ ଶତ ଶତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁବି ରହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ଦିନ ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁଦିନ କି ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯେଉଁଦିନ କି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ! ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିବାର ଏକ କାରଣ ହେଲା ଏହି। ସେଠାକୁ ସେ ନ ଗଲେ ଏହି ମିଳନ ଘଟିପାରି ନଥାନ୍ତା। ବସ୍ତୁତ ହଠାତ୍ ନିଜର ଏକ ଖିଆଲି ବଶତଃ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ତାମିଲ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଯାଇଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚୟ ହେବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମା ଆପାତତଃ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ମା ପୁସ୍ତକରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି, ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗବତୀ ଜନନୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ବା ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମନର ଗତିର ମାପରେ ମାଙ୍କ ଗତିର ମାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହ ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବରାବର ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅତି ମାନସ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ କି ଆଜିର ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀ ଉପରେ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ନୂତନ ଆଲୋକ ଓ ଜୀବନ। ଏହି ସିଦ୍ଧିର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀଭୂତ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିବ, ଦେଖିବ, ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଜଗନ୍ମାତା ତୁମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ରୂପେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସତ୍ତାରୁ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା